बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अमीन राजा, तुसी देख रहे हो यस पाकिस्तान टीवी। ते अज मैं एक अनोखा प्रोग्राम करना से आया हाँ। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी जगह यार इन्हू बड़ा कर सू यार। हेलो अच्छा, मैं इस टाइम मलक गुलाम अली साहब के डेरे ते बैठा। ये मुल्क पाकिस्तान के जिन्ना भी डॉग फाइटर्स दे विच एक नाम रखते हैं कुत्तियां की लड़ाई कराने वाला जो एक महकमा होंदा है कि अभी एक अलहदा ही एक वर्ल्ड इन्हां दा अपना ही है। जिमें हर गेम के अपने अपने शौकीन लोग होंगे ने, इन्हां दी अपनी तंजीमां होंदियां ने, इन्हां दे अपने अपने ग्रुप होंदे ने। इस तरह ही डॉग फाइटरां दे भी ग्रुप होंदे ने। ते मलक साहब खास तौर पर पंजाब दे विच एक अपना मकाम रखते हैं। मलक गुलाम अली साहब दा नाम है। इन्हां दे डेरे ते आए हैं, इन्हां दा कुत्ता है। तो अज इन्हां कोलों पुछांगे ये की शौक है, ये किवें शुरू होंदा है, इनकी तकमील किस तरह होंदी है, कुत्तियां नूं की पाउंदे ने, की खवांदे ने, आप खांदे ने कि सिर्फ कुत्तियां नूं खवा दिंदे ने, सारियां गल्लां होणगीआं। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम अस्सलाम जी मलक साहब, सब तो पहले तो तुसीं दसो कि कुत्ता जो मेरे मूँह करता मेरे तो त्रौ निकल जाते हैं। ये बातरा वो निकलते हैं और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, यानी कि तुहाडा डर डुर तो लै गया। किन्ने अर्से तो तुसीं ये शौक कर रहे हो? मैं बचपन तो कर रहा हूँ। बचपन तो यानी कि इस टाइम तुहाडी उम्र 40 साल तो उत्ते है? 43 साल। 43 साल, यानी कि 10-12 साल की उम्र तो तुहानूं शौक? हाँ जी बिल्कुल। तो किहड़े इलाके तो बिलोंग करदे हो तुसीं? मेरा जिला जंग, लेकिन हुण तो इधर दे रही लाहौर दे। क्योंकि सब एक लाहौर दे विच ते मैं नहीं देखा कि लोगों को शौक होवे। लाहौरियां दे शौक कुछ होर हुंदे ने ते ये एक नवाबी शौक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तुहाडे इलाके के लोगों की वैसे भी तबीयत भी नवाबी होंदी, तो वो इस किस्म जमींदार लोग शौक करते हैं। तो तुसीं मतलब इन्हां नूं पालदे हो ते कोई फाइटां शाइटां इन्हां दियां होंदियां? हाँ फाइटां होंदियां। ते हुण तक किन्नियां फाइटां तुसीं लड़ चुके हो? मैं तो कोई हिसाब ही नहीं कितनी। अच्छा, बेशुमार ही होगा। यानी कि बचपन तो लगे हो ना तुसीं? बचपन तो। तो यह जिहड़ा तुहाडा कुत्ता है जिहड़ा बैठा है जेंगो, इहदा नाम जेंगो है जी? जेंगो जी। ये 3 मैच विनर है जी। अच्छा, बहुत अच्छी ब्लड लाइन है इसकी। अच्छा, बहुत ही कमाल दा। ब्लड लाइन का की मतलब? ब्लड लाइन का मतलब ये ਹੁੰਦਾ कि ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਖਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਬਾਇਓ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮਵਰ ਕੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਦੋਤਰਾ ਹੈ 9 ਲੱਖਾ। अच्छा, ਉਹਦਾ ਦੋਤਰਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਦਾ ਦੋਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। अच्छा अच्छा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਖਤਰ ਰਾਂਦੂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਚੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਖਤਰ ਰਾਂਦੂ ਵਾਲੇ मतलब है कोई ग्रुप? ਅਖਤਰ ਰਾਂਦੂ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ਇਹ 3 फाइट ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, 3 मैच ਵਧੇ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਟੋਟਲ ਇਹਨੇ ਫਾਈਟਾਂ ਲੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣ? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ 15-20 ਲੜੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਪਣੀਆਂ ਤੁਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ 4-5-6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ? ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ? ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਨਾਬ, ਸਵੇਰ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਲ ਰੋਟੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦੁੱਧ, ਘੀ ਵਗੈਰਾ, ਮੱਖਣ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੱਖਣ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਲਜਮ ਪਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਮੰਮੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਨਸੀਹਤ, ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੱਖਣ, ਦੁੱਧ, ਘਿਓ, ਦਹੀਂ, ਗੋਸ਼ਤ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਪਿਆ 4-5 ਕਿਲੋ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਸ ਲਾਣਾ ਹੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਵੇ, ਲਾਣਾ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵਾਹਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਹਦ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੌਰ ਤੇ ਜੂਆ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਇਨਾਮ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਇਨਾਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਾਮ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗ ਫਾਈਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗ ਫਾਈਟਰ? ਪਾਕ ਮਲਕ ਸ਼ੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਪਾਕ ਮਲਕ ਸ਼ੇਰੇ ਗਰੁੱਪ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਾਕ ਮਲਕ ਸ਼ੇਰੇ ਗਰੁੱਪ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਦਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਦਰ ਹੋ? ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਜਬੜੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੰਦ, ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਯਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲੜਨਾ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਣੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ, ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੁੱਤਾ ਪਸੰਦ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਇਲੋਗ। ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਧਰ ਕੁੱਤਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਵਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਤੈਨੂੰ ਖੜਾ, ਚੱਲ ਜੈਂਗੋ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਉੱਠ ਤੇ ਉੱਠ, ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਜੰਗੋ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਪਰਾਂ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਧਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਐਮਐਲ। ਹੈਲੋ ਭਾਈਜਾਨ ਜੰਗੂ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੇਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਪ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈਜਾਨ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲਾਵੇ ਕੁੱਤਾ ਮੇਰਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੌਗ ਫਾਈਟਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਂਢੀ ਕਰਨ, ਅੱਗੋਂ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਜੋੜ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜੋੜ ਬਰਾਬਰ ਦਾ? ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ 3.5 ਇੰਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ, ਜਿਹਦਾ 3.5 ਇੰਚ ਦਾ ਜਾਂ 31 ਇੰਚ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ 31 ਤੱਕ ਲੜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ 31 ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ? ਮੈਂ ਨਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ 3.5 ਇੰਚ ਹਾਂ 3.5 ਇੰਚ ਜਾਂ 31 ਇੰਚ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਫਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਏ ਨੇ, ਚਕਵਾਲ ਲੜਾਏ ਨੇ, ਚੰਗ ਲੜਾਏ ਨੇ, ਨੱਥੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਾਫਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਟਾਈਪ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲ ਫਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗ ਫਾਈਟਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੰਦਾ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਪੱਠਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਮੈਚ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੜਾਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬਲੀਡ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨਾ ਛੋਟਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਚ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਲਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਵੇਂ ਤੇ 18-19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤੱਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਦਾਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੜਾ ਲਿਆ, 3 ਮਿੰਟ ਲੜਾ ਲਿਆ, 5 ਮਿੰਟ ਲੜਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਪੀੜ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ 31 ਇੰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਈਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮੈਚ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਹਫਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਗਾਂਡੀ ਹੈ ਲੜਦਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਚੜੀ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਲੜਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਫੈਸਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਟ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।